پیغمبر شفیع نرشر انی سے بے کسا چارے ساز درد مندہ رحمت عالم نور قدر سماعتائے نامدار حبیب کردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں غلامانہ عاشقانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی مت ابے یار آنے دے صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعافیہ الاسرار و شفائیہ والمن الابصار و ضیائیہ وعلیہ وصحابہ دائما ابدا سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا حضرات گرامی وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بس جن کی محفل ہے جن کا عرس ہے چند منٹ ان کی سیرت پر گفتگو ہو جائے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے دستراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں حضرات گرامی یہ مخدوم پاک یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ حسنی حسینی سادات ہیں کیا بات رضا اس چمنستانے کرن کی کیا بات رضا اس چمنستانے کرن کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت گرامی وقار کربلا کے میدان میں سوچا تھا یزیدیوں نے کہ رسول پاک کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا سوچا تھا ان خبصہ نے کہ حسین ذی وقار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے ان کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا مگر سبحان اللہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے دراصل بات یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہ یزید رہا نہ یزید کے چہرے چپاٹے رہے نہ یزید کی نسل رہی نہ یزید کے حواری مواری رہے نہ یزید کی قبر کا پتہ ہے نہ ابن زیاد کی قبر کا پتہ ہے نہ ان کے مرگہ کا پتہ ہے نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ ستم ابن زیاد کا بس رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا بس نام رہا تو حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہم نے جمعہ کے دن یہ کہا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین کربلا سے بچ کر کے جو ہے تشریف لائے تھے مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تھے بس انہیں امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین کی نسل پاک سے یہ نسل امام حسین کی چلی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں قسم خدا کی وہ امام زین العابدین طرح کربلا سے بچ کر کے آئے وہ اس نسل سے وہ شہزادے ایسے مہکے سبحان اللہ مصطفیٰ کی نسل ایسی مہکی حسین کی نسل ایسی مہکی کہ اس نسل کی خوشبو حسین کے شہزادوں کی خوشبو جو ہے کہیں بغداد شریف میں مہک رہی ہے کہیں میرے محلہ سے مہک رہے ہیں کہیں جو ہے کہنا چاہیے کچھ چاہے مقدسہ سے مہک رہے ہیں خود نہیں مہک رہے ہیں بلکہ جہاں سے چلے وہ گلیاں مہک گئی ہے زمانہ مہک گیا ہے زمانہ مہک گیا ہے مخدوم اشرف سمنانی ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ذات مبارکہ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ابتدائے آخرین سے لے کر کے اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک 5 لوگوں کا رونے والوں میں بہت نام آتا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت سے باہر تشریف لائے بہت روئے آپ حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنا روئے کہ آپ کے رخسار مبارک میں ایک نالی کی قسم کی جگہ بن گئی راستہ بن گیا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام
साथ में जुदाई में बहुत रोए। हजरत मखदूम कायनात खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद बहुत रोई और उसके बाद उनके बाद हजरत सैयदना सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोए अल्लाहु अकबर। आपके शहजादे हजरत इमाम कासिम अर्ज करते हैं अब्बा जान आपको कभी हंसते हुए नहीं देखा है, आपको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। आपने इरशाद फरमाया मेरे नूरे नजर, मेरे नफ्ते जिगर, मेरे बेटे, मेरे नूरे नजर, मैं क्या हंसूंगा, मेरे लबों पर मुस्कुराहट क्या आएगी। मैंने अपने बाबा जान को 3 दिन का जो है भूखा प्यासा जो है करबला की वादी में भागकर जख्म खाने के बाद गला कटवाते हुए देखा है। ऐ मेरे बेटे, मेरे नूरे नजर, तुम मुझको हंसते हुए देखना चाहते हो, हालांकि मेरे लबों पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती है, इसलिए कि मैंने अपने भाई अली अकबर की जवानी को लुटता हुआ देखा है, मैंने अपने भाई कासिम की जवानी को लुटता हुआ देखा है, मैंने अली असगर को जो है मैंने वहाँ अली असगर को 3 दिन का भूखा प्यासा बजाहिर जो है 6 माह के अली असगर के गले को कटते हुए देखा है, मैंने वहाँ सकीना की प्यास को देखा है, मैंने वहाँ हजरत शहरबानों के तड़प को देखा है, मैंने वहाँ जो है 72 नफूसे कुदसिया को कटते हुए देखा है। फरमाया जाता है आपके लोगों पर कभी मुस्कुराहट का जिंदगी नहीं आई है, आप बहुत रोते थे, आप बहुत किलियावजारी करते थे, आपने वो जुल्म और सितम देखा है। हजरत गिरामी होता करबला के अंदर आपने जुल्म और सितम देखे, और फिर मदीने पाक में नाना जान के शहर में जब यजीद फरीद ने लश्कर का कुशाई करवाई, लश्कर को भेजा, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो है मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर और मेहराब पे जो है यजीदियों के घोड़ों को जो है लील और गोबर करते हुए देखा है, वहाँ पेशाब और पैखाना करते हुए देखा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो जुल्म और सितम को दुनिया को देखा है और बर्दाश्त किया है, और सब्र और तहम्मुल का दामन हाथ से जाने नहीं दिया है। आपने जो है मदीना पाक की पाक बाज औरतों को, पाक सीरत औरतों को जो है वहाँ यजीद के ज़माने खबासत के ज़माने में जो है खबासत के ज़माने में असमत तरी होते हुए देखा है, वहाँ सहाबा किराम को अजिल्ला लोगों को कत्ल होते हुए देखा है। नाना जान के शहर में नाना जान की मस्जिद में 3 दिन तक जो है अजानें नहीं हुई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा है। वलीद का दौर आता है और वलीद के दौर में वलीद बिन मरवान के ज़माने में जब वो बादशाह होता है, वो जब नाम निहाद अमीर होता है, तो फिर आपने वो ज़माना भी देखा है, कि वलीद बिन मरवान ने जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था मरवान के बारे में कि ये गिरगिट है, मरवान बिन हकम को भी गिरगिट फरमाया था, उसके बाद हेकम को भी गिरगिट फरमाया था। उसी की नस्ल से वलीद पैदा होता है, और पैदा होने के बाद जब वो बादशाह बनता है तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है कैद करा देता है, आपके पैरों में बेड़ियां लगवा देता है, आपके जो है कहना चाहिए आपके हाथों में हथकंडे लगवा देता है, और एक कैद खाने में बंद कर देता है। आपके एक शागिर्द, आपके एक मुरीद आते हैं, हजरत से मिलने के लिए जाते हैं, और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस हालत में देखते हैं, तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं, आंखों से अश्क रमा जारी हो जाता है, आंखों का आंसुओं का समंदर जारी हो जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब देखा अपने चाहने वाले को रोते हुए देखा, तो आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरे शागिर्द, ऐ मेरे मुरीद क्यों रोता है? कहिए अल्लाहु अकबर, क्यों रोता है? अल्लाहु अकबर। वो तो अपना सौदा बेचकर बाजार छोड़ा कर गए, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, और जब आने वाले आपके शागिर्द आते हैं और रोते हुए उनको देखते हैं, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं क्यों रोते हो? अपना सौदा बेचकर बाजार सुना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजदाने अहले बैत, क्या बात रज़ा उस शबनिस्तान करम की, ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, गला कटवा कर उम्मत की बेड़ियां काटने आए थे। फरमाया जाता जब वो रोने लगे, आपके मुरीद आपके शागिर्द रोने लगे, तो इरशाद फरमाया क्यों रोते हो? और आपने जो है हथकड़ियों की तरफ इशारा फरमाया, आपने जो है बेड़ियों की तरफ इशारा फरमाया, फौरन बेड़ियां खुल जाती है, फौरन जो है हथकड़ियां खुल जाती है। इरशाद फरमाते हैं कि ये तो अल्लाह व रसूल की रज़ा के लिए हमने
زندہ باد اہل بیت پاک زندہ باد اہل بیت پاک زندہ باد مخدوم سمنا زندہ باد مخدوم سمنا زندہ باد شیر ہندوستان زندہ باد باجی صاحبہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر اپنا سر کا بیچ کر بازار سورا کر دے کون سی بستی مسائل حاضران اہل بیت سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے اور اونچی کی خدا نے زوشان اہل بیت میری اجازت اپنے گھر میں جبرائیل آتے نہیں میری اجازت اپنے گھر میں جبرائیل آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت اے مسلمانوں اے سنیوں اے مخدوم اشرف سنگانی بچھوچگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے بعد میں آنے والوں اس قوم سے تم دوستی کرتے ہو اس قوم سے تم دوستی کرتے ہو ایک طرف کو اہل بیت کے نام کا نعرہ لگاتے ہو ایک طرف کو امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو ایک طرف کو جو ہے حسین پاک کی محفلیں سجاتے ہو ایک جانب جو ہے اہل بیت کے تذکرے سنتے ہو ایک جانب جو ہے اہل بیت کے عظمت کے ڈنگے سنتے ہو ان کا جو ہے تو یہ سنتے ہو سبحان اللہ لیکن دوسری جانب آپ جو ہے حسینیت کا دعویٰ کرتے ہو اور وہابی دیوبندیوں کے یہاں جاتے ہو نجدیوں کے یہاں جاتے ہو وہابی دیوبندیوں میں کوئی مر گیا تو آج سو چکانے جاتے ہو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو عیادت کو جاتے ہو کان کھول کر کے سن لو کان کھول کر کے سن لو قسم خدا کی ایسے کھوکھلے نعرے تم کو قیامت کے دن بھی نہیں بچائیں گے قبر میں بھی نہیں بچائیں گے اس لیے کہ اس نبی الانبیاء کا فرمان ہے امام الانبیاء کا فرمان ہے حسین کے نانا جان کا فرمان ہے امام زین العابدین کے نانا جان کا فرمان ہے کہ میری امت قیامت تک سن لے قیامت تک میری امت سن لے کہ میرے لال نے میرے نور نظر نے میرے لبتے جگر نے کربلا کی وادی کے اندر اپنے جوان بیٹے کو شہید کروا دیا تھا جائے ماں کے ننے علی اصغر کو شہید کروا دیا تھا 72 ساتھیوں کو شہید کروا دیا تھا اور خود 72 زخم کھانے کے بعد اپنا گلا کٹوا دیا تھا اور یہ بتا دیا تھا کہ اے میرے نانا جان کے امتیوں گلا تو کٹوا دینا جان تو دے دینا مال تو قربان کر دینا لیکن میرے نانا جان کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا یہ تو حضور کا فرمان ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآن نہ بدلا جائے گا اے سادات کرام آپ بھی آئے آپ اپنے کو آل رسول کہلاتے ہیں اللہ اکبر قسم خدا کی اگر آپ کی بھی عظمت کو ہم نے مانا ہے اگر ہم نے سیدوں کو بھی عظمت کو مانا ہے اگر ہم نے اہل بیت کی بھی عظمت کو مانا ہے تو حضور کی وجہ سے مانا ہے اہل بیت کی بھی اگر تعظیم ہم کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے کرتے ہیں حضور نہ ہوتے تو اہل بیت کہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آپ کے نانا جان نے سیدوں کے نانا جان نے فرمایا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے مفہوم حدیث مبارکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بد مذہب بد دین گمراہ ہو جائے ان مریضوں فلا تعودوہم جب کوئی بد مذہب ارے کیا ہوا پڑوسی تو ہے ارے پڑوسی سے پہلے اسلام نے پڑوسی کے حقوق بتائے ہیں مگر دیکھا یہ جائے گا پڑوسی وفادار مصطفیٰ ہے یا کہ غدار مصطفیٰ ہے اگر پڑوسی مصطفیٰ پیارے کا وفادار ہے اس کو سینے سے لگائیں گے اس کو کھانا بھی کھلائیں گے ولیمے میں بلائیں گے عتیق گھر میں بلائیں گے اور اگر غدار وہابی دیوبندی ہے تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ ہم جو ہے یہاں سے نہیں یہاں سے لگاتے ہیں اگر غدار ہے تو بتائیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو رسول اللہ کے جنت وہابی آتنکواد بندی آتنکواد مرتاباد مرتاباد پوری آتنکواد مرتاباد شیر ہندوستان زندہ باد یہ آپ کے سیدوں کے نانا جان کا فرمان ہے اور ان کا فرمانا خدا کا فرمانا ان کا کہنا خدا کا کہنا ان مریضوں فرمایا کوئی بد مذہب بیمار پڑ جائے تو دیکھنے نہیں جانا ہے نہیں جانا دیکھنے نہ جاؤ وہی ماتو اگر مر جائے اگر چلے گئے دھوکے سے تو وہی مایوسین کا شیطان فلا تقوم
ज़ालिमीन, अगर शैतान ने तुमको भुला दिया था, बहका दिया था, तो याद आने पर जालिमों के पास न बैठ, बल्कि तौबा कर ले, आज ले इनकी पनाह, आज बदस मांगे इनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, हमने पीरों को माना है तो हुजूर की वजह से माना है, हमने मौलवियों को माना है तो हुजूर की वजह से माना है, हमने एक दूसरे को माना है तो हुजूर की वजह से माना है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, हुजूर ना होते तो ये रोज़ ना होते, ये लंगर ना होती। लिहाजा हुजूर ने फरमाया अगर मर जाए तो उनके जनाजे में ना जाओ, उनके जनाजे ना में जाओ, मत जाओ। नहीं जाना। और अगर वो मिल जाए तो फिर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम तो हुजूर की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है, सलाम करना सुन्नत है। और जिसने सलाम में पहल किया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फरमाया 30 ने किया उसके नामे अमाल में लिख गई, 30 ने किया नामे अमाल में लिख गई, और 10 रहमतें उसके नामे अमाल में आ गई। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किससे सलाम करोगे तब ये रहमतें आएंगी, किससे सलाम करोगे तो ये नेकियां आएंगी, सुन्नी से सलाम करोगे तब नेकियां मिलेंगी, तब जो है नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिखी जाएंगी, तुम्हारे दर्जात को बुलंद वाला कर दिया जाएगा। और अगर तुम मज़हब से तुमने सलाम किया तो आका ने इरशाद फरमाया अगर ये तुमको मिल जाए तो फिर इनसे सलाम ना करे, सलाम ना करो, इनके सलाम का जवाब ना दो, और ना इनके साथ में खाना खाओ। कहने लगे कि भाई सुन्नी के यहाँ दावत थी, सुन्नी के यहाँ दावत थी, वहाँ भी आ गया ना तो अब हम छोड़कर थोड़ी ना आएंगे। अरे सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत के लिए अपने वतन को छोड़ा है, अपने वतन को छोड़ा है, अपने घर बार को छोड़ा है, अपनी आल औलाद को छोड़ा है, अपने पूरे कबीले को छोड़ा है। आपसे एक रोटी और रोटी में जोड़ी जाए, ये कैसा हुसैनी है? जरा सोच, जरा सोच। उनके दुश्मन का जो दुश्मन नहीं, तो सच कहता हूँ दावत असल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। आका ने इरशाद फरमाया सलाम नहीं करना है, उनके सलाम का जवाब नहीं देना है, उनके सामने खाना नहीं खाना है, उनके सामने पानी नहीं पीना है, उनके सामने शादी ब्याह नहीं करना है, उनके सामने नमाज नहीं पढ़ना है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है। इय्याकुम व इय्याहुम, ये पीढ़ी का फरमान नहीं, ये तो इमामुल अंबिया का फरमान है, ये तो इमामुल अंबिया का फरमान है, ये तो हुजूर का फरमान है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना रात मगर कुरान में बदला जाएगा। हमने पीरों को भी माना है तो हुजूर की वजह से माना है, हमने इसलिए नहीं माना है कि बस पीर पीर के नारे लगाएंगे, मुर्शिद मुर्शिद के नारा लगाएंगे। अरे जो तेरे दर से याद फिरते हैं, मैं मदन हूँ वही खास फिरते हैं। आज हुजूर को बेबस कहा जा रहा है, हुजूर को मजबूर कहा जा रहा है, हुजूर को लाचार कहा जा रहा है। ये कहते हैं पीर साहब जिंदाबाद, पीर साहब जिंदाबाद। कसम खुदा की, कसम खुदा की, मस्जिद में, मस्जिद के मेंबर पर, मस्जिद के मेहराब पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि कसम खुदा की, कसम खुदा की, जब तक हुजूर के गुलामी पीर के दिल में भी ना होगी, वो पीर हमें जन्नत में चले जाएगा, वो तो खुद जहन्नम का ईंधन बनेगा, तुमको भी बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कि पीर के बाप की जन्नत नहीं है, ये तो हुसैन के नाना जान की जन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ, बचा जो तलवों का उनके धोन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने चुल्हा की पाई उतरम, वो बोल गुलजार हुए थे। हुजूर ने फरमाया खाना नहीं खाना उनके साथ, उठना बैठना नहीं उनके साथ। और उसका मकसद क्या है? लंगर का मकसद क्या है? मखदूम अशरफ सिलवानी रज़ी अल्लाह अन्हु का उसमें मकसद क्या है? इन सब हजरात का मकसद यही है, यही है मसलके मखदूम अशरफ को, मसलके गरीब नवाज को, मसलके पीराने पीर को, मसलके सहाबा को आला हजरत ने जो पेश किया है, सबका यही मकसद है या रसूलुल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, नरक का गए से काम लिल्लाहि हम्द दुनिया से सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। आजा अगर वाकई में सच्चे मखदूम पाक के दीवाने हो तो फिर उनके हरीम जालिमों ने मखदूम पाक के मज़ार के
पर जाने को माज़अल्लाह ज़िना से पत्थर मार नहीं किया। माज़अल्लाह माज़अल्लाह बैठ गए इनके पास तो वहाबी थोड़ी हो जाएंगे, खाली है इनके सामने तो वहाबी थोड़ी ना हो जाएंगे। लेकिन हो गए क्या? अगर वहाबी नहीं हो जाते तो सही सुन्नी भी नहीं, सही सुन्नी भी नहीं बचेगी। हमसे एक मुफ्ती साहब है, मिसबाही साहब, सैयद साहब है, उनसे बात हो रही थी, कसम खुदा की मैं सच्चाई से बता, मिसबाही अशरफिया से बात हो रही थी। उन्होंने हमसे कहा कि वहाबी के साथ खा लिया तो वहाबी थोड़ी हो जाएगा। हमने कहा वहाबी तो नहीं हो जाएगा, अलबत्ता फरमाने आला हज़रत की रोशनी में सूअर हो जाएगा, सूअर हो जाएगा। इसलिए कि आला हज़रत ने फरमा दिया है कि इनके साथ में उठना बैठना खाना पीना पिलाएंगे ही मिसले सूअर है। अब जरा इंसान से बताइए, सूअर के साथ कोई इंसान नहीं खाएगा? सूअर के साथ तो सूअर ही खाएगा ना, बैल ही मिसले सूअर के समझे। अब आइए हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी, दुनिया अब तो हमारी नज़र में, सबकी नज़र में इल्ला माशाअल्लाह दुनिया ही दुनिया है, लेकिन दीन और दुनिया की मोहब्बत एक जगह जमा नहीं हो सकती। दुनिया कमाना चाहिए, दुनिया कमाना चाहिए, लेकिन दुनिया को अपने दिल की मलका नहीं बनाना चाहिए, अपने दिल की महबूबा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि दुनिया को कमाना भी है तो कनीज बना के रखना है, नौकरानी बना के रखना है, लौड़ी बना के रखना है। इस मुर्दार पे क्या लग जाएगा? दुनिया देखी बानी है, साहिब उर्फ, जिनके उर्फ पर हम बैठे हैं, 17 साल की उम्र शरीफ में सम्मान की बादशाहत दे दी गई। कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र शरीफ में सम्मान की, जो मुल्क ईरान में है सम्मान, दारुल हुकूमत था उस जमाने में। 17 साल की उम्र शरीफ में आपको बादशाह बना दिया गया, और जब बादशाह बनाया गया तो फरमाया आपके ज़माने में, आपके बादशाह के ज़माने में अदल और इंसाफ और इल्म का ऐसा सलमान मरकज बना, मगर आपने 8 साल तकरीबन या 10 साल कमो बेश हुकूमत फरमाई, लेकिन 25 साल की उम्र शरीफ में धीरे धीरे 17 साल के बाद जब आप हुकूमत की बात दौर को संभालते हैं और बड़ी अच्छे अंदाज में आपने हुकूमत को चलाया, मगर कुछ दिन के बाद हुकूमत से दिल उजाड़ होने लगा। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि इस दिल को रज़ा जो दिल को बनाना था जलवागाह है हबीब, रज़ा जो दिल को बनाना था जलवागाह है हबीब, वहाँ दिल को जलवागाह है हबीब बनाना था, तो फिर बादशाह थोड़ी राज आएगी, सल्तनत थोड़ी राज आएगी, हुकूमत थोड़ी राज आएगी। फरमाया 25 साल की उम्र शरीफ जब आपकी हुई तो गैब से इशारा हुआ आपको, बस अब इस सल्तनत को, बादशाह को ठोकर मारी। हज़रत मखदूम पाक ने सल्तनत को ठुकराया और अपने छोटे भाई सय्यद मोहम्मद आरब को गद्दी सौंप दी, तख्त सौंप दिया, बादशाह सौंप दी, और आप वहाँ से चले। और चलने के बाद बुखारा व समरकंद के रास्ते को अबूर करते हुए, खुरासान को अबूर करते हुए आप जब हिंदुस्तान की वादी पर कदम रखते हैं तो उनकी मुलाकात हज़रत मखदूम जहानिया जहानबख्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है, और 3 दिन आप उनके यहाँ मेहमान बनकर के गए, और 3 दिन के बाद खुद फरमाते हैं कि हज़रत मखदूम जहानिया ने मुझको इजाज़त खिलाफत जुम्मा सरासिर की अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि मोहम्मद अशरफ जल्दी से यहाँ से निकलो, इसलिए कि हज़रत अलाउल हक मंडवा शरीफ में आपका बेकरारी से इंतजार कर रहा है। मुरीद हो तो ऐसा कि जिनका मुर्शिद इंतजार कर रहा हो, वो भी बेकरारी से फरमाया जाता है कि आप मुर्शिद पाक की बारगाह में, उस वक्त फोन ना था, उस वक्त खाने भी ना थे, इस तरीके से